Namaste students. In last video, I gave introduction related to JavaScript. Now let's start example of JavaScript. આપણે એક example જોઈએ JavaScript નું. Yes, એની પહેલા start કરું એની પહેલા થોડુંક last lecture જે છે એ થોડું prefer કરાવી દઉં. First, we can use script tag in code where either in between head tag એટલે કે head tag ની વચ્ચે અહીંયા આપણે title tag પછી એડ કરાવડાવી શકીએ બની શકે ત્યાં style tag પણ હોય તો similarly like style tag we can here add script tag or we can add script tag between body tag એટલે કે આપણે script tag જે છે body tag ની વચ્ચે પણ એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ either you can add in head or you can add in body or you can add at both place that means કે head tag માં અને body tag માં બંને જગ્યાએ આપણે script tag જરૂર હોય તો એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ એવું જરૂરી નથી કે એક જ script tag હોય પણ તમારે મલ્ટીપલ script tag જો રાખવા હોય તો તમે સેટ કરાવી શકો છો JavaScript widely અત્યારે યુઝ થાય છે અને મોસ્ટલી બધી વેબસાઇટમાં તમે જોવો તો JavaScript હોય જ છે યસ ઇન કેસ JavaScript નો હોય તો એના ફ્રેમવર્ક્સ હોય છે ફ્રેમવર્ક લાઈક તમે કદાચ નેમ પણ સાંભળેલા હશે લાઈક jQuery Angular और node.js કરીને આવે છે કે Polymer આવે છે backbone.js આવે છે ઘણા બધા એના ફ્રેમવર્ક્સ lots of frameworks માર્કેટમાં અવેલેબલ છે ઓકે આપણે હવે અહીંયા એડ કરાવડાવીએ છીએ સ્ક્રિપ્ટ ટેગ એક સિમ્પલ આઉટપુટ જોઈએ here I am adding type equal to text slash JavaScript. Now to display text in output we will write here document dot write. તમે કે C language માં printf લખો છો you are using C language and you are writing printf in C language to display output. Similarly, you can here use document.write in JavaScript. એક બે વચ્ચેની કમ્પેરિઝન એક્ઝેક્ટલી નથી પણ એમાં આપણે ડિસ્પ્લે કેવી રીતે સ્ક્રીન ઉપર થાય છે એવી રીતના અહીંયા આપણે સ્ક્રીન ઉપર વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી હોય JavaScript માંથી ને તો document.write જે છે એ યુઝ કરવું પડશે ઓકે અહીંયા હું પાસ કરું છું MVM college and in last you need to add semicolon. Now I am saving this program. Yes, extension .html જ રહેશે you can see output here MVM college. Okay, now I am adding one more line here document dot write. I'm adding city name here save and refresh. We can see output here but there is no space between this MVM college dash રાજકોટ આપણે એવી રીતના રાખવું છે વચ્ચે સ્પેસ રાખવી છે ઓકે હું અહીંયા એડ કરાવડાવી દઉં છું સ્પેસ અત્યારે તો આઉટપુટમાં એ રીતના થઈ જશે પણ મારે એવું કરવું છે કે રાજકોટ જે છે એ નેક્સ્ટ લાઈનમાં ટેક્સ્ટ લેવી છે તો આપણે કેવી રીતના એને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું so you just need to add
one br tag. Currently output is like this. Now I am adding br tag after MBM college in double quote. એટલે કે આપણે ડબલ કોટમાં ટેક્સ્ટ પાસ કરીએ છીએ એની સાથે જ br tag છે પાસ કરી દઉં છું. Now we can check in output MBM college in next line Rajkot. If I am adding 2 br tag, okay, then it will give effect of 2 break lines. Here I want to say that JavaScript is case sensitive. JavaScript is a case sensitive language. This means that the language, keyword, variable, function names and any other identifier must always be typed with a consistent capitalization of letters. એના જે બધા keywords છે એ આપણે જે રીતના આપેલા છે એ જ રીતે યુઝ કરવા પડે. આપણે આપણી રીતે કોઈ પણ વેલ્યુ પાસ કરી દઈએ તો નહીં ચાલે, લાઈક કેપિટલમાં હોય કે સ્મોલમાં હોય ગમે તે પાસ કરી દઈએ તો એનાથી આપણને આઉટપુટમાં પ્રોપરલી આઉટપુટ નહીં મળે, આઉટપુટમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. સો જાવાસ્ક્રિપ્ટ જે છે એ કેસ સેન્સિટિવ છે. If I am creating variable one capital A and another is small a, then this both variable are different variable. એટલે આપણે જ્યારે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરશું કેવી રીતના થશે હજી આગળ નેક્સ્ટ આવશું, પણ કેપિટલ અને સ્મોલ જે છે તો આ બે અલગ અલગ વેરિયેબલ્સ થઈ ગયા. ઓકે, થોડીક આમાં કમેન્ટ્સ કઈ રીતના એડ કરાવડાવી એ તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. Look here, I want to add one definition, example of JavaScript. First example of JavaScript. This text should not display in output if I am adding this content. First example of JavaScript, then what happen, it with this line it will not give output. એટલે કે આ જે લાઈન આપણે એડ કરાવડાવેલી છે એના કારણે આઉટપુટ આપણને નહીં મળે. આનું જે આઉટપુટ આવતું હતું એ પણ નહીં મળે. યસ, એવો પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે કે તમારી ફાઇલમાં જ્યારે પણ થોડો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ બીજી લાઈનમાં મિસ્ટેક હોય તેના કારણે આપણને પૂરેપૂરું આઉટપુટ ન મળતું હોય. સો હું તમને એટલું જ કહીશ આના માટે થઈને. સપોઝ કે તમે ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટનો એનો યુઝ કરો છો તો ફર્સ્ટ તમારે આ એક લાઈનનું આઉટપુટ લેવાનું, એનું આઉટપુટ પ્રોપરલી આવી જાય છે. ત્યાર પછી ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ જે છે એ સેકન્ડ લાઈન ટાઈપ કરી અને એનું આઉટપુટ જોવો. વન બાય વન લાઈનનું આઉટપુટ જોવો. એક જગ્યાએ જો મિસ્ટેક રહી ગઈ હશે તો તમારે આખો પ્રોગ્રામ જોવો પડશે. અને અત્યારના સ્ટાર્ટિંગ છે, જસ્ટ 1 કે 2 લાઇન્સ છે, પણ પછી થોડોક પ્રોગ્રામ વધારે હશે તો ત્યારે તમને પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે હું તમને એટલું જ સજેશન કરીશ કે વન બાય વન લાઈનનો આઉટપુટ જોજો. હા, પછી એવું ન કરતા કે સર એક લાઈનનું જે આઉટપુટ ચેક કરવાનું કીધું તો ઇફ કન્ડિશન ખાલી લખી પછી સ્ટેટમેન્ટ ન લખ્યા, એલ્સ એ ન લખ્યું તો એના કારણે આઉટપુટમાં એરર આવશે. એના કારણે આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે નહીં થતું હોય એવું બની શકે. ઓકે, એટલે સપોઝ કે લૂપ છે તો લૂપમાં તમે બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કર્યો તો ઓવર નથી કર્યું, તેના કારણે આઉટપુટ ન મળે. એટલે જે આપણી સિન્ટેક્સ છે એ ફોલો કરવાની. લાઈક અહીંયા આપણી સિન્ટેક્સ પ્રમાણે આ એક જે છે એ સેપરેટલી લાઈન આપણે કહી શકીએ, આનું આઉટપુટ આપણને મળી શકે. લુક, આઈ એમ શોવિંગ હિયર. ઓકે, MBM કોલેજ આ એક લાઈનનું આઉટપુટ મળી જશે, એનાથી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. પછી તમે સેકન્ડ લાઈન એડ કરાવડાવો, એનું આઉટપુટ મળી જાય છે. પછી તમારે અહીંયા ટેક્સ્ટ એડ કરાવડાવી છે, એક હેડિંગ આપવું છે કે પ્રોગ્રામ શેનો છે, તો એના માટે થઈને આપણે એક કમેન્ટ આપવી છે. નાઉ હાઉ ટુ એપ્લાય કમેન્ટ ઇન JavaScript? We can use two type of comment. Double slash, or for multi-line we can use slash star star slash. Again I am repeating this. This one is single line comment. Okay, now here I am writing anything, then that text
will be display in output કે કોઈ જે કોડ હશે એ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થશે ટેક્સ્ટ હશે તો એના કારણે સિમ્પલ આપણે ટેક્સ્ટ ડાયરેક્ટલી લખેલી છે તો એના કારણે આઉટપુટ ન મળી શકે એકચ્યુઅલી એરર છે એટલા માટે થઈને તો આ જે છે એ સેકન્ડ લાઈન જે છે એના ઉપર કમેન્ટની ઇફેક્ટ ન આવી રાઈટ તમારે આ સિંગલ લાઈન જ્યારે ડબલ સ્લેશ કરો છો when you are using double slash it will give effect for single line and now slash star comment line 1 comment line 2 and in next line I am entering slash star. So now comment is over. So this one is multi-line comment. કલર ચેન્જ થઈ જ જાય છે તો તમને એના ઉપરથી એ આઈડિયા આવી જ જતો હશે મલ્ટી લાઈન કમેન્ટ સેવ કરીએ અને આઉટપુટમાં જોઈએ તો કમેન્ટ જે આપણે આપેલી છે એ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે નથી થતી સિમ્પલ ટેક્સ્ટ હોય તો એરર આવી જશે એટલે આપણને આઉટપુટમાં કંઈ જ ડિસ્પ્લે ન થતું હોય અને અત્યારના ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટનું જે આઉટપુટ છે આપણને પ્રોપરલી વિઝિબલ થાય છે okay so this one is single line comment and this one is multi line comment also you can use in single line like this slash star and over here star slash okay next one હા next topic start કરો એની પહેલા થોડુંક આપણે કમેન્ટ માટે રિફર કરી લઈએ HTML માટેની કઈ કમેન્ટ હતી bracket start exclamatory sign dash dash then comment then dash dash bracket over then in CSS slash star CSS નો જે કંઈ આપણે એમાં કમેન્ટ આપવી હોય અને સ્ટાર સ્લેશ સિમિલરલી જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ડબલ સ્લેશ જાવાસ્ક્રિપ્ટ કમેન્ટ single line comment and for multi line comment okay તમારે ક્યાંય લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો કે આ કઈ કઈ કમેન્ટ આપણે HTML JavaScript અને CSS માં બધામાં જોઈ ગયા છીએ for the HTML then for CSS and now for JavaScript okay now let's start next program અત્યારે આપણે આ પ્રોગ્રામ આટલું જ રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ example of JavaScript I'm adding script tag here slash script now I'm adding type equal to text slash JavaScript you can see here text slash ECMS script JavaScript JScript LiveScript તો આપણે LiveScript ની જોઈ ગયા છીએ પહેલા ઓલ્ડ નેમ હતું એની પહેલા લાઈવ વાયર હતું અને એની પહેલા જે છે એ ઓલ્ડ નેમ સૌથી જૂનું નેમ જે છે એ ECMS સ્ક્રિપ્ટ હતો આનો આપણે તો ત્યાંના JavaScript છે એ જ યુઝ કરીએ છીએ now I am adding 2 times script tag in this program one time in head and one time in body now I am displaying output from this text from this script document dot write in bracket in double quote okay I am displaying one text output from head tag હું અત્યારના જે અહીંયા લખું છું એ આઉટપુટ લખું છું કઈ જગ્યાએથી આઉટપુટ મળે છે એક્ઝેક્ટલી હા નો ડાઉટ અહીંયા સ્ક્રિપ્ટ ટેગ જે છે એમાંથી આપણે આઉટપુટ લઈએ છીએ પણ એ સ્ક્રિપ્ટ ટેગ કઈ જગ્યાએ છે અત્યારે હેડ ટેગ
Currently, the script tag is between head tag. Now I am writing for document dot write in the bracket output from body tag. Now I am adding one more output before script tag in body tag. We already know that in HTML we know not to use any tag as for displaying simple text. Output after script tag in body tag. Save. Program 2.html. Now let's check output. Okay, I'm adding BR tag so you can read easily. Save and refresh here. Look, first we will get output from head tag. That means કે સૌથી પહેલા આપણને output જે મળશે એ head tag માંથી મળશે. પછી output before script tag in body tag. script tag પહેલા જે body tag માં simple HTML text છે એનો output મળે છે. ત્યાર પછી આપણને body tag નું output મળે છે કે જે અહીંયા આપણે રાખેલું છે script નું, and after that we are getting output from body tag after script tag. સો એક સિક્વન્સ કઈ આવે છે એટલા એ ક્લિયર થઈ જાય એટલા માટે થઈને આપણે અહીંયા આ રીતનું એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. ઓકે, હું અહીંયા સપોઝ કે બી ટેગ યુઝ કરું છું, અહીંયા લખું છું જાવાસ્ક્રિપ્ટ સ્લેશ કરી અને બી ટેગ ઓવર કરી દઉં. સિમિલર ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણને જાવાસ્ક્રિપ્ટમાંથી આઉટપુટ મળ્યું હેડ ટેગ વાળા. ત્યાર પછી બોડી ટેગમાં જાવાસ્ક્રિપ્ટ પહેલા જ આપણી ટેક્સ્ટ લખેલી છે તો ત્યાંથી આઉટપુટ મળે છે. ત્યાર પછી જાવાસ્ક્રિપ્ટ જે આપણે સ્ક્રિપ્ટ ટેગ લખ્યો છે એમાંથી આઉટપુટ મળે છે બોડી ટેગમાંથી, અને ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આઉટપુટ મળે છે બોડી ટેગમાં આફ્ટર સ્ક્રિપ્ટ ટેગ પછીનું જે લાસ્ટ વન છે એમાંથી. ઓકે, સો આ એક એક્ઝામ્પલ કે જેનાથી તમને ક્લિયર થાય કે કઈ સિક્વન્સમાં આપણને આઉટપુટ મળશે. Now next one is tag is not script tag. Okay, here I am adding one no script tag. Now what is no script tag? The no script tag defines an alternate content to be displayed to users that have disabled script in their browser or have a browser that doesn't support script. The no script element can be used in both head and body tag. When used inside head tag, the no script elements could only contain link, style and meta elements. એટલે કે નો સ્ક્રિપ્ટ ટેગ જે છે એ ક્યારે યુઝ થાય છે, તમે અહીંયા નો સ્ક્રિપ્ટનું આઉટપુટ જે કંઈ તમારે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું હોય એ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકો છો. નો સ્ક્રિપ્ટ ક્યારે ડિસ્પ્લે થશે, ક્યારે યુઝફુલ થશે, જ્યારે કોઈ બ્રાઉઝર છે એમાં કોઈ યુઝરે
સ્ક્રિપ્ટ જે છે એને ડિસેબલ કરી દીધી છે. યસ, ધેટ ઇઝ પોસિબલ. યુઝર કેન ડિસેબલ સ્ક્રિપ્ટ. સો this output we cannot see in બ્રાઉઝર, એટલે કે આનું આઉટપુટ આપણને નહીં મળે. તો એ ટાઈમે શું આપણને ડિસ્પ્લે થશે એ આપણે અહીંયા નો સ્ક્રિપ્ટમાં આપી શકીએ છીએ. એટલે કે જો યુઝરનું બ્રાઉઝર કાં તો જાવાસ્ક્રિપ્ટને સપોર્ટ ન કરતું હોય કે એમાં એણે બ્રાઉઝરમાં સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ ડિસેબલ કરીને રાખી હોય, તો આપણને શું આઉટપુટ મળે એ આપણે આ નો સ્ક્રિપ્ટ ટેગમાં લખવાનું હોય છે. ઓકે, કેવી રીતના ડિસેબલ થાય છે હું તમને શો કરી દઉં. દરેક બ્રાઉઝરમાં અલગ અલગ રીતે આવતું હોય છે. આપણે એમાંથી અત્યારે ક્રોમમાં જોઈએ. સેટિંગ્સ, હિયર વન ઓપ્શન ફોર સર્ચ. અહીંયા આપણને એક બોક્સ આપેલું છે સર્ચ માટે. હું અહીંયા જસ્ટ એટલું જ લખું છું, સ્ક્રિપ્ટ. સાઇટ સેટિંગ, એક પ્રાઇવસી એન્ડ સિક્યુરિટી ટેગ છે, એની અંદર સાઇટ સેટિંગ્સ આવે છે. તમે જો અહીંયાથી સર્ચ ન કરો તો તમને અહીંયાથી ઉપર હેડિંગ આપેલું જ છે, એના ઉપરથી તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. એડવાન્સમાં જઈ ઓકે, પ્રાઇવસી એન્ડ સિક્યુરિટીઝ અહીંયા છે, એના ઉપર ક્લિક કરીએ. એમાં યસ, સાઇટ સેટિંગ્સ, એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કીઝ, જાવાસ્ક્રિપ્ટ. ઓકે, જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઉપર ક્લિક કરીએ. નાઉ here one option to on or off. By default it is on, that means it will support JavaScript, but by selecting this you can block JavaScript. સિમિલરલી આપણે એકવાર કુકીઝની વાત થઈ હતી, હજી આગળ આવશે ત્યારે આપણે કુકીઝ જોશું. અહીંયા કુકીઝ જે છે એ પણ એવી રીતના આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. એ કુકીઝનું ત્યારે જોશું. તો જાવાસ્ક્રિપ્ટ અહીંયા આવી રીતે ડિસેબલ થઈ શકે છે ક્રોમમાં. એવી રીતના દરેક બ્રાઉઝરમાં અલગ અલગ રીતે આપેલું હોય છે, પણ યસ ત્યાં હોય છે. તો જો ત્યાંથી ડિસેબલ કરેલી હોય તો અહીંયા આપણને જાવાસ્ક્રિપ્ટનું આઉટપુટ છે એ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે ટેક્સ્ટ નહીં થાય. તો એ ટાઈમે શું ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું એ આપણે નો સ્ક્રિપ્ટેડમાં લખશું. I am displaying one text here. Your browser does not support JavaScript and no script tag over. એ અત્યારે આપણને જાવાસ્ક્રિપ્ટ જે છે ઓન છે એટલે સપોર્ટ કરે છે, પણ તમે લોકો ચેક કરજો કેવી રીતના ડિસેબલ થાય. મેં ઓલરેડી શો કરી દીધું છે, અને એને ડિસેબલ કરીને અહીંયા આઉટપુટ ચેક કરજો, તમને આ ટેક્સ્ટ જે છે એ શો થઈ જશે. ઓકે, તો આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અહીંયાથી આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.